இந்த ஹைஃபீல்டு அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப ஐ கேம் ஹியர் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இன் 1979, the year when I joined with UESI. அப்போ கீழே மட்டும்தான் இருக்கும். there was no, this building was not there. And then பாதியில் வந்து டைனிங் ரூம், பாதி வந்து மீட்டிங் ஹால் அப்படி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 years கழித்து they decided to build it up. அப்போது one thing which they were concerned is whether the foundation is strong enough. It's an old building. Stain Sistersனு அவங்க இருந்தது. They sold it to Dr. Starrett and then he donated it 60 years back to UESI. So that time they clearly said the foundation is really strong, you can build up the first floor. So then this thing came up. அதுக்கப்புறம் தான் the other building where we are staying and this building and all came up later. So the one thing they were concerned was the foundation was strong. So in our spiritual life also, foundation has to be very strong. இல்லையா? நம்ம இதுலேயும் கட்டணும்னா அஸ்திபாரம் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி நம்முடைய ஆவிக்கிற வாழ்க்கையிலையும் அஸ்திபாரம் முக்கியம். நான் காலேஜ் படித்து முடிக்கிறப்ப ஆண்டவர் வந்து நான் அழைச்சிட்டாரு. I accepted the Lord when I was doing my BA first year. Second year the Lord clearly called me for the ministry. And then when I finished my MA in that same college, I came for the ministry. First for 3.5 years I was with India Every Home Crusade. I worked under a godly man, C. George. And then I joined with UESA in 79. So because I have been working among the students, I like interaction. Okay? It's not just a 30 minutes talk. So Sunday school மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க. Sunday school babies மாதிரி, but your talk. Okay, Christian life-க்கு basis என்னது? What is that? When our Christian life really starts? எப்போ நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஆரம்பிக்குது? விசுவாசம் இல்லையா? லாஸ்ட் வீக் we were in Chennai with a camp. அப்போ ஒருத்தம்பி ரொம்ப உற்சாகமாக வாலண்டியர்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான். அப்போ நான் கேட்டேன், நீ எப்போது உன்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் பற்றி என்ன அப்படின்னா, ஐ எம் அ பார்ன் கிறிஸ்டியன் அப்படின்னா. So many people think because they happen to born in a Christian family, they are Christians. There was a rude kind of statement. Just because you are born in a garage, you will not become an automobile. இல்லையா? கேரேஜில் பிறந்ததால் ஒரு காராக மாறிட மாட்டோம். ஸோ கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறக்குது, இட்ஸ் அ ப்ரிவிலேஜ். பால் சொல்கிறார் இல்லையா? சொல்கிறப்ப இந்த விசுவாசம் உன் பாட்டியாகிய லோவிஸ் ஆளுக்குள்ளும் தாயாகிய ஐநேக்கிய ஆளுக்குள்ளும் இருந்தது, உனக்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லி. So we should be thankful to God for the Christian background, Christian tradition. But at the same time, we can't take it for granted that that will make me a child of God. And John 1:12, we remember? Anybody? Yeah? சொல்லுங்க தமிழில். அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படிக்கு அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். So once you believe in and receive Him, these are the two basic things for our Christian life. And this happens, each one of us can share at what time it happened and all. I happened to be from a Christian family, going to the church, reading the Bible, everything was traditional. But then one side my life was very bad, with bad habits and all. But then when I was in the BA first year, I went for a CSA Diocese Youth Congress. There the Lord spoke to me very clearly through Isaiah 1:18 that though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. அங்கே தான் நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டேன். I accepted Him as my personal Savior. Then in Virudhunagar, as brother told, we have a very strong EU group. அதிலிருந்தே more than 30 full-time workers have come. UESIலே எடுத்துக்கிட்டால் ஆத்மஸ்வரூபன், அருள் மனோகர், பில்லி, நான் எல்லாமே அந்த EUவில் இருந்தான். So we have it's a Hindu college, but then a strong prayer group. That really helped me to grow in the Lord. And the Lord clearly called me, so I came for the ministry. And அதுக்கப்புறம் ஆண்டவருடைய கிருபையினால் I've been running. இப்போது formally retired from UESA about 10 years back, but then there is no retirement for a child of God in the ministry. Yes or no? Yes. So age doesn't decide. You can, and recently one of the former deans of the Agriculture University, Dr. Daniel Sundarraj, he is in Nazareth, not in Israel but in Thuthukudi district. We visited him about 1 year back and he was very active for the Lord, prayer and everything.
You know what is his age? 108. Yeah. We met him when he was 106. And still he is active for the Lord. அந்த அசிஸ்டன்ட் சொன்னாங்க 3 பாக்ஸ் வச்சுருக்கு. காலையில் இதில் இருக்கிறதுக்கெலாம் ஜோம் பண்ணுவார், மத்தியானம் இதில் இருக்கிறதுக்கெலாம் ஜோம் பண்ணுவார், ஈவினிங் இது இல்லான்னு என் கூட சொல்கிறப்ப அதான் சொன்னார். என் அப்பா போயிட்டாங்க, சித்தப்பா போயிட்டாங்க, மாமா எல்லாருமே போயிட்டாங்க, நான் ஏன் என் உயிரோடு இருக்கிறேங்கிறப்ப the way he said was very nice. God was silent for a while. அமைதியாக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் சொன்னார், I have kept you for my name's sake. என்னுடைய நாம மகிமைக்காக உன்னை வச்சுருக்கேன்னு. ஆண்டவர் என்ன நோக்கத்துக்காக வச்சுருக்கேன், வாட் பர்பஸ் அப்படிங்கிறப்ப again the Lord was silent for a while. Then he said, விண்ணப்பத்தின் ஊழியத்துக்காக உன்னை வைத்திருக்கிறேன். I kept you for the ministry of intercession அப்படின்னு சொல்லி. So the 1 hour we spent, my wife and me, it was such an encouragement for us. So 60s 70s முடிஞ்சின்னு சொல்லி யோசிச்சிடாதீங்க. ஓகே, you have to keep running till the last day of our life. The Lord only has given us breath, isn't it? Lord only. Brother was saying, Brother George, I think, he was saying that 1 year back he was affected with leukemia, and then he was treated for it, and now thank God he is all right. About 10 years back I had colon cancer, stage 3, and I had surgery and about 8 months chemotherapy and everything. And at that time I was asking, ஒரிசாவில் இருந்தப்போ ஒரு தடவை cerebral malaria வந்து I was in coma for 5 days. The Lord has gave up hope. They said tomorrow by this time no more. கோயம்புத்தூரில் வச்சு தான் நாளைக்கு நேரம் இருக்க மாட்டாருன்னு சொன்னார். Praise God, he told it 34 years ago. So, but God gave a promise to my wife. She was full-time pregnant with the second child. I will satisfy you with long life. நான் அவனை நீடித்த ஆயுளினாலே திருப்தி ஆக்குவேன்னு. Other she was clinging on to you. She refused to listen to the doctors. The Lord gave the life. அது மாதிரி each one of us will have stories இல்லையா? COVID came and then we all survived through the COVID. நம்ம close relatives, friends எல்லாம் போயிட்டாங்க. So God has kept us with a purpose and we have to fulfill it till the end of our life. அதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றமே கிடையாது. அண்ட் பேசிக் திங்ஸ் சிலதை வந்து நான் ஐ லைக் டு ரிமைண்ட் யூ. அதான் யோசித்தேன், இந்த 1 John 2:7 வருது, நான் உங்களுக்கு புதிய காரியத்தை இல்லை பழைய காரியத்தையே சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஐம் நாட் கோயிங் டு டெல் எனிதிங் நியூ, பட் ஐம் கோயிங் டு ரிமைண்ட் யூ அபவுட் சம் ஆஃப் த பேசிக் திங்ஸ். கிறிஸ்டியனுக்குள்ள வந்துட்டோம். வாட் ஆர் த திங்ஸ் நீடட் ஃபார் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்? டெல் மீ, வாட் ஆர் த திங்ஸ் நீடட்? ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளரணுன்னா என்னெல்லாம் தேவை? Word of God, prayer, fellowship, that will come in the fellowship, and yeah, cool. Yes. To remember it easily, I used to teach the students, GROW, grow. Go to God in prayer. Go to God in prayer. நம்ம ஜெப வாழ்க்கை அதை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் எவ்வளோ தெரியும். மார்க் 1:35 அதை பற்றி சொல்லுது. என் ஃப்ரெண்டு சீனியர் கருணாகரன் நினச்சி சொல்லுவாங்க, பைபிள் இஸ் அவர் பேசிஸ், ஜீசஸ் இஸ் அவர் மாடல்னு. அவர் என்ன சொல்லிட்டுனா, வென் டு ஸ்டில் டார்க் ஹி ரோஸ் அப் ஏர்லி அண்ட் வென் டு சாலிட்டரி பிளேஸ் அண்ட் தேர் ஹி ப்ரேட். அதிகாலையில் இருட்டோடு எழுந்திருந்து வனாந்தரமான ஒரு இடத்திற்கு போய் அங்கே ஜெபம் பண்ணினார். ஸோ ப்ரேயரை பற்றி வி நீட் நாட் ரீஇட்ரேட். ஒன்லி திங் இஸ், we know a lot, we talk a lot, but then we don't pray. That's the problem. So a reminder for you, make it as a lifeline with God. ஆண்டவரோட இருக்கிறதுக்கு. செகண்ட் திங் வந்து வேர்ட் ஆஃப் காட் இல்லையா? ஸோ வசனம் வந்து அதிகமான இது. கோச்சுக்காதீங்க. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ பிலீவ் ஃப்ரம் ஜெனிசிஸ் டு ரெவலேஷன் இட் இஸ் காட்ஸ் வேர்ட்? Yeah, because there are theologians who don't believe in it. They believe Bible contains the word of God. Bible is not the word of God. வேதத்தில் ஆண்டுடைய வார்த்தை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேதம் ஆண்டுடைய வார்த்தை அப்படின்னு நம்புறதில்லை. There are many theologians like that. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? There are many who think Bible contains the word of God. அப்படி இல்லாதபடிக்கு whole Bible is God's word. And இன்னொரு சின்ன கஷ்டமான கேள்வி, how many have read through the whole Bible? கை கொஞ்சம் யோசிச்சு வருது இல்லையா? Okay, thank God. So it's a very good treasure in our hands. Last week we had a camp for the ID children, intellectually disabled children, 14 of them and their families. அது முடிச்சு தான் நேரங்க வரும். அங்கே என்னுடைய ஒய்ஃப் சொல்லியிருந்தா வேதத்தை பற்றி ஒன்று சொல்கிறப்ப, there was a man who was having a begging bowl. அது போய் எல்லா இடத்துலையும் போய் காசு வாங்கிட்டு இருந்தான். அப்போது ஒரு இடத்துல போய் கேட்டப்ப somebody dropped the coin and it made a sound, மெட்டல் மாதிரி.
உடனே அந்த ஆள் வாங்கி என்னப்பா அது அப்படின்ட்டு லேசாக ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி பார்த்துருக்காரு. தென் ஹி ஃபவுண்ட் அவுட் தட் பவுல் இஸ் அ கோல்டன் பவுல். இவன் கேட்டால் இல்லை எனக்கு கொடுத்துருங்க சாமி, அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்பா, எங்கள் தாத்தாவுக்கு எங்கள் அந்த ராஜா சொன்னார் இதை கொடுத்து இதை வச்சு பொழைச்சிக்கப்பா அப்படின்னாரு. அதால் நாங்கள் 3 சந்ததியை இதை வச்சு பிச்சை எடுத்து பொழைக்கிறோம். ராஜா சொன்னது இதை விற்று பணக்காரனாக்கி பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னாரு. நீ பிச்சை எடுத்துருக்கோன்னு. மெனி டைம்ஸ் யூ யூஸ் த பைபிள் லைக் தட். We know it is good, we know it's wonderful, this and that and everything, but we don't use it properly. Use it for just a reminder how much we spend time with. நான் காலேஜ் டேஸ்லேருந்தே பண்ணுவேன். I used to take the books and read in one sitting. நாவல் கதையெல்லாம் படிப்போம் இல்லையா, அந்த காலத்தில் ராணிமுத்துன்னு ஒன்று வரும், உட்காந்து சண்டை போட்டு உட்காந்து ஒன் சிட்டிங்கில் படிப்போம். ஆனால் ஒரு மார்க்கு காஸ்பல் இட் டேக்ஸ் about 40 minutes for reading. But have you ever read one book? அதேமாரி எபிசோட்ஸ் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் நம்பர்லாம் நம்ம தான் போட்டது, முந்தி சாப்டர் நம்பர்லாம் கிடையாது. யாராவது லெட்டர் எழுதுகிறப்ப இன்றைக்கி உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒரு லாங் லெட்ரு 3 பக்கம் எழுதியிருக்காங்க, இன்றைக்கி ஒரு பேஜ் வாங்கிக்கிறேன் நாளைக்கு அடுத்த அப்படின்னு யோசிக்க மாட்டோம். வில் பி ஃபினிஷிங் இன் ஒன் சிட்டிங் இஃப் வி லவ் த ஃப்ரெண்ட். சேம் வே பைபிளையும் இது பண்ணிங்க. பைபிளை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆல் த வேஸ் வி கேன் அப்ரோச் த பைபிள். ஆல் த பேசிக் திங்ஸ் ஐ எம் ரிமைண்டிங் யூ. ஒன்று ரீடிங் த பைபிள், வேறு எஸ் reading the Bible is one. Then what? Memorizing. Meditating. Yes. Studying. One more thing. That will come in the meditation. ரெவலேஷனில் கடைசியில் கூட போட்டிருக்கு, இந்த வசனங்களை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவனும் பாக்கியவான்கள். லிசனிங் இல்லை, அதில் 5 ways we can approach the word of God. டாக்டர் செல்வின் ஒட்டன்ஸில் இருக்காங்க, அவங்க ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்தாங்க ஹவு டு ரிமெம்பர்னு. காதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் எந்த ஃபிங்கர், விச் ஃபிங்கர் கோஸ் இன்டு இட்ஸ் லிட்டில் ஃபிங்கர் இல்லையா? லிசனிங் காட்ஸ் வேர்ட். Now we have audio Bible in your mobiles. I don't know how many of you have it in that thing. You can listen to God's word. In our house, as soon as we get up, we switch on the TV and then we put for the Bergman songs. ஸோ அது பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும். எந்திரிச்ச உடனே ப்ளசண்ட்டாக ஒரு மூமெண்ட் தரும். அதுக்கப்புறம் சம் வெஜிடபிள் கட்டிங் ஆர் ஃபோல்டிங் க்ளோஸ் ஆர் சம்திங் யூ புட் அ ஆடியோ பைபிள், ஒரு மார்க்ஸ் காஸ்பல் சாம் அந்த மாதிரி. ஸோ தட் ரியலி ஹெல்ப்ஸ். மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு இல்லையா? இந்த ஹோல் பைபிளையும் ஹிந்து ஒரு தம்பி வேலு அப்படின்னு சொல்லி இதில் கிருஷ்ணகிரி பக்கத்தில் உள்ள ஒரு வில்லேஜ், அவன் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டான். ஸ்கூலில் ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்கூலில் படித்து அப்புறம் பைபிளை படிக்கணும்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த கிராமத்துக்கு இந்த ஜனவரியில் போயிருந்தோம். ஒரு குட்டி வில்லேஜ், கொக்கன்பட்டி, கொக்கானூர். அங்கே அந்த இடத்துல உட்காந்து அவன் ஃபுல் பைபிளையும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் தூக்கிட்டு வாசித்து முடித்தானா. கேன் யூ இமேஜின் ஹவு மெனி டேஸ் ஹி ஹஸ் ஃபினிஷ்ட்? ஜஸ்ட் கெஸ் பண்ணுங்க. Finished reading in 3 days the whole Bible. That will give a bird's eye view. Of course, அவன் தெரிஞ்சுக்கிறக்கா வாசிச்சிருப்பான். That doesn't mean, but you have your own plan to read the Bible within at least 1 year. இல்லை 365 டேஸ்லேயாவது ஒரு நாளைக்கு 5 chapters வாசித்தா 1 yearல முடிச்சிருவீங்க. ஸோ ரீடிங். அதுக்கப்புறம் இந்த விரல் என்ன ஃபிங்கர்னு சொல்லுவோம்? மோதிர விரல். மெமரைசிங் காட்ஸ் வேர்ட். நானும் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உன் வாக்கை என் இருதயத்திலே வைத்தேன். ஐ கெப்ட் யுவர் வேர்ட் வித் இன் மை ஹார்ட் ஸோ தட் ஐ வில் நாட் சின் அகெயின்ஸ்ட் யூ. வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான்? உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்துக்கொள்கிறான். ஹவு கேன் a young man cleanse his ways? Keeping self according to your word. ஸோ வசனத்தை உள்ளே ஏற்ற அது இருக்கணும். இப்போ ஏஐ அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா? ஏஐனா என்னது தமிழ்மா? அது என்ன சொல்லுது? ஏஐ சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையா? ஏஐ எங்கேருந்து வருது? ஃப்ரம் வேர் தே கெட் த இன்ஃபர்மேஷன். நம்ம ஃபீட் பண்ணுறது தான் இல்லையா? போன ஒரு ஜோக் வாசித்தேன். ஒரு காளான் மஷ்ரூம், அதை ஏஐட்டை கேட்குறான், இஸ் இட் பாய்சனஸ்? இட் சேஸ் நோ. அடுத்த பிக்சர் சொல்லுது, அங்கே ஒரு கல்லறை கட்டியிருக்கு, பக்கத்தில் சாரி ஐ மிஸ்ட் அ ராங் ஆன்சர் அப்படின்னு ஏஐ சொல்லுது. புரியுதா? ஏஐ only what we feed in it gives back. It cannot think on its own. The whole world is upon AI, but what we feed only. அதே மாதிரி we have a super computer here. What all you feed in only will come out through our words, mouth, action. So the more we fill our mind with the word of God, it will have its reflection on us. So memorizing, we have to give time.
எந்த ஏஜ்லேயே நான் இப்போ இது பண்ணுற அநேக வேர்சஸ் வந்து நான் காலேஜ் டேஸில் மெமரைஸ் பண்ணது. அது அப்படியே உள்ள என்னது பதிஞ்சிரும் இல்லையா, பசுமரத்து ஆணி போல். அதுக்காக வயசானவங்க என்னால் மெமரைஸ் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை. யூ டேக் எஃபர்ட்ஸ், ஐ டேக் எஃபர்ட்ஸ் ஸ்டில். ஸோ மெமரைசிங் காட்ஸ் வேர்ட். தென் among file this is the tallest one that talks about studying God's word. Reading is one thing, studying is different இல்லையா. நியூஸ்பேப்பர், ஹிந்து நியூஸ்பேப்பர் வந்தால், தினத்தந்தி வந்தால் அதை do we read it or study it? We only read it இல்லையா. இன்னைக்கு காலையில் நான் நியூஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன், 177 டாஸ்மாக் ஷாப்ஸ் will be closed. ஐயா தேங்க் காட் அப்படின்னு, வர்ஷிப் பிளேஸஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆர்டர். ஸோ தட்ஸ் only we read it, we won't be studying it. Whereas the word of God we have to read and study. Then this thing is for reading it இல்லையா, reading God's word. And this is for meditation. இது இல்லாமல் all the other 4 fingers are useless இல்லையா. You can't have a grip without it. Meditating is applying it in our personal lives. So you listen, memorize, may study, read and put it in action. அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் அ வேஸ்ட். யாக்கோபு சொல்கிறார் இல்லையா, கண்ணாடி முன்னால் பார்த்துட்டு, நீ காலையில் கட்டாயம் கண்ணாடி முன்னால் பார்த்துருப்பீங்க, பார்த்துட்டு இங்கே ஒரு ஏதோ கருப்பாக இருக்குது, பார்த்துட்டு அப்படியே வந்து இங்கே வந்து உட்காந்துட மாட்டோம் இல்லையா. we will correct it. அதே மாதிரி தான் what the word of God says we have to correct ourselves. Meditation is very very important. இதெல்லாம் வந்து we approach the word of God. Then we said prayer, Bible. Third thing is fellowship. Fellowship, Hebrews 10:25. சிலர் செய்கிறது போல சபை கூடி வருவதை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாம் விட்டு விடாதபடிக்கு நாளானது சமீபத்து வருகிறதுனால் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல வேண்டும். We should not neglect gathering together. Fellowship is very very important. That's why we go for the church worship. Of course you are all local church members இல்லையா. I remember first when it came, I have gone preach also in once in the gathering which was near IIT. C. Jabraj was there, and at that time in the Velachiri Assembly church, I remember. So church is important. That's very very important. Apart from it, we must have some prayer partners. So we can't share everything in the church. You have some personal prayer requests and all, you share it to a individual. எனக்கு காலேஜ் டேஸ்லேருந்து இப்போ வரை we were 5 friends, and அதில் 2 பேர் they are going to be with the Lord, but other 3 are there. So we talk to one another. ஸோ எந்த ஏஜ்லேயும் அவங்களுக்கு சொன்னோன்னா அவங்க வெளியே போய் ஜபத்துக்காக தான் சொல்கிறேன், இவங்க இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. புரியுதா? உங்கள் ஒரு பிரச்சனைன்னு போய் ஷேர் பண்ணுவீங்க, அவங்க 10 பேர்கிட்ட போய் தெரியுமா அவளை பற்றி, இதுக்காக நீ ஜோம் பண்ணிக்க, ஜபத்துக்காக தான் சொல்கிறேன். தட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் காசிப்பிங். அப்படி இல்லாதபடிக்கு நம்பிக்கை உள்ளவங்ககிட்ட we open our hearts and share. That is important. So fellowship is important. And the fourth thing, go to God in prayer. Mark 1:35, read God's word. So many verses. Ezra 7:10 is a very lovely verse. Anybody remembers? Ezra 7:10. கர்த்தருடைய வேதத்தை ஆராயவும் அதன்படி செய்யவும் இஸ்ரவேலிலே நீதியை உபதேசிக்கவும் எஸ்ரா தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தி இருந்தான். எஸ்ரா prepared his heart. Lovely verse. எதுக்காக? வாசிக்க, ஆராய, அதுக்கப்புறம் அதன்படி செய்ய, அப்புறம் ப்ரீச் பண்ண. ஸோ வித்தவுட் ப்ராக்டிஸிங் டோன்ட் கோ அண்ட் ப்ரீச் இல்லையா. நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாத மற்றவங்களுக்கு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ இட்ஸ் அ லவ்லி வேர்ஸ், யூ கேன் மெமரைஸ். எஸ்ரா 7:10 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதை வாழ்க்கையில் போடுறப்ப தான் அத்தாரிட்டேட்டிவாக நம்ம மற்றவங்களுக்கு சொல்ல முடியும். நம்மளே இல்லாமல் அந்த ஆண்டவர் சொல்லுவார் இல்லையா, இவங்களை வேத வர பற்றி அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் செய்யுங்க, அவங்க செய்கிற மாதிரி செஞ்சிடாதீங்க என்பார் இல்லையா. அவங்க நல்லா சொன்னாங்க, ஆனால் லைஃப்பில் இல்லை. ஸோ ப்ராக்டிஸிங். தென் தேர்ட், reading God's word, Ezra 7:10, obey in fellowship, Hebrew 10:25. Fourth, witnessing. Any verse? Witness for God's love. Yeah? The great command is there in Matthew, Mark and all. And one verse which you can remember is Acts 1:8, you know, no? Acts 1:8. Yeah. When the Holy Ghost comes upon you, you shall receive power, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria and to the end of the world. ஸோ பரிசுத்தாவே நமக்குள்ளே வரும்போது தான் சாட்சி சொல்ல முடியும். நம்முடைய பலத்தால், நம்முடைய ஞானத்தால் சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஒன் ஃபைல் ஃப்ரம் திஸ் டு த அதர் பிரெயின். ஸோ ஆண்டவருக்குள்ளே நம்ம இருந்து பலன் பெறும்போது அவருக்காக சாட்சி சொல்கிறோம்.
சாட்சி சொல்கிறது வந்து இஸ் இட் அன் ஆப்ஷனல் திங் ஆர் அ நெசசரி திங் ஃபார் அ சைல்ட் ஆஃப் காட்? பாஸ்டர்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க, இவாஞ்சலிஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? இந்த 4 இருந்தால் தான் நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஒழுங்காக இருக்கும். நவ் வி ஆர் சிட்டிங் இன் த சேர்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் சேர்ஸ் வித் 3 legs 2 legs இதெல்லாம் நாற்காலின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? இந்த 4 வந்து பைபிள், ப்ரேயர், பைபிள், ஃபெலோஷிப், விட்னஸிங். இந்த ஒரு கால் கொஞ்சம் போயிடுச்சுன்னா நம்ம எங்கேயோ போயிடுவோம். ஸோ விட்னஸிங் இஸ் நாட் அன் ஆப்ஷனல் திங் ஃபார் எனி சைல்ட் ஆஃப் காட். அதில் நம்ம குறையிறப்ப வாழ்க்கையும் டல்லாகிடுது. ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வந்து சந்தோஷமாக இல்லை. என்னை விசுவாசிக்கும் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர்கள் நதிகள் புரண்டு ஓடும் அப்படிங்கிறாரு. நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கா? எண்ணுள்ளம் தேவன் பால் பொங்கி வழிதேங்கிறத நம்ம செய்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்ப்போம். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் we have to question ourselves, what is the problem? So witnessing is not at all an option for any child of God. ஜான் வெஸ்லி நமக்கு தெரியல, யாரது? ஃபவுண்டர் ஆஃப் மெத்தடிஸ்ட் மூமெண்ட். அவர் எழுதுகிற தன்னுடைய பயோகிராஃபியில் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் he had a slackness or backsliding life. He says, instead of going out and telling others about Christ, I kept the faith within myself and I grew cold. Instead of going out and telling others about Christ, I kept the faith within myself and I grew cold. மற்றவங்ககிட்ட போய் ஆண்டவர் பற்றி சொல்லாமல் எனக்குள்ளேயே அதை வச்சுருந்தேன். அதில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் குளிர்ந்து போயிட்டேன். சில நேரம் நம்ம யோசிக்கலாம் இல்லையா, கிறிஸ்து வாழ்க்கையை இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி. ஆனால் ஆண்டவருக்குள்ளே இருந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா நிச்சயமாக வாழ்க்கை பொங்கிட்டே இருக்கும். இறைக்கிற கிணறு தான் ஊரும் இல்லையா, இறைக்காத கிணறு சாக்கடையாக போயிடும். ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையை யோசிப்போம். இதுக்கு நான் கையை துவக்க சொல்லலை. when is it last you share the gospel with somebody, your neighbor or somebody, fellow passenger or classmate or colleague? You can just think, when is it last I share the gospel with somebody அப்படின்னு சொல்லி. என்னுடைய ஒய்ஃப் சுப்புலக்ஷ்மி, அவங்க பேர், கூப்பிட்ற பேர் சசி. And she came to know the Lord during the college days. And அவளுடைய ஹேண்ட்பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் now she will have booklets in all languages. ஆட்டோ, கேபு அல்லது ட்ரெயின், பஸ்ஸு, ஃப்ளைட்டு எதுலனாலும் பக்கத்தில் இருக்க ஆளுக்கு காஸ்பல் சொல்லாமல் இறங்குறதே கிடையாது. நேற்று காலையில் கூட மேட்டுப்பாளையத்தில் இறங்குறப்ப கூட அதே தான் நடந்துச்சு. இங்கே அங்கே எல்லார்ட்டையும் இது ஆண்டவர் இதுதான் வழின்னு தெரிஞ்சுக்கிறப்ப இந்த வழிக்கு வராதவங்களாம் எங்கே போகிறாங்க? நித்திய நரக ஆக்கினை. தட்ஸ் ட்ரூ. ஹெவன் எவ்வளோ தூரம் உண்மையோ நரகமும் முக்கியம். என்னுடைய ஓன் கிளாஸ்மேட், என்னுடைய கொலீக், என்னுடைய நெய்பர், த பர்சன் வித் ஹூம் ஐ எம் ட்ராவலிங், ஹீ இஸ் பவுண்ட் ஃபார் இட்டர்னல் ஹெல் ஃபயர். அது தெரிஞ்சுன்னு சொன்னால் ஐ வில் பி ஹேவிங் த அர்ஜென்சி டு ஷேர் த வேர்ட் ஆஃப் காட். ஸோ அந்த இதில் நம்ம இருக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம பகிர்ந்து கொள்ளுகிறோன்னு. அவங்க சொன்ன அந்த கொட்டேஷன் அருமையான ஒன்று. ஒரே ஒரு வாழ்க்கை சீக்கிரம் கடந்து செல்லும், கிறிஸ்துவுக்காக செய்வது மட்டும் நிலைத்து நிற்கும். Only one life, it will soon be past. Only what is done for Christ will last. For what purpose we are living? அப்படி ஒரு 3 bedroom 4 bedroom வீடு கட்டிடணும், அல்லது இவ்வளவு நகை சேர்த்துடணும், அல்லது இவ்வளோ பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சிடணும். எனக்கு சொந்த வீடு இருந்தாலும் ஒரு ஃப்ளாட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, அந்த மாதிரி நம்முடைய லைஃப் ஓடுதா? அல்லது உள்ளதை விற்று இந்த தம்பி 3 நாளில் பைபிள் படித்தான் இல்லையா, நவ் ஹி இஸ் த லீடிங் ஆடிட்டர் இன் சென்னை, சைலஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அவன் அவனுடைய வில்லேஜுக்கு எங்களை கூப்பிட்டு போனான். அங்கே ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, வீக்கெண்ட் வாங்க அப்படின்னு. டபுள் ரோடு, சிங்கிள் ரோடு, சிமெண்ட் ரோடு, கடைசியில் மண் ரோடு. எங்கடா போகிறோம் தெரியலன்னு போயிட்டு இருந்தா. அதுக்குள்ளே ஹி ஹஸ் பில்ட் அ மீட்டிங் ஹால் 10,000 square feet. 1000 people can sit. இப்போ 30 people தான் வராங்க. போன சம்மரில் விபிஎஸ் பஸ் வச்சு 20 வில்லேஜ்லேருந்து 1000 children attended. அண்ட் திஸ் இஸ் இட்டர்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கிறிஸ்துவுக்காக செய்வது. லேண்டு வாங்கி எல்லாம் கட்டி அவனே சிங்கிள் ஹேண்டட் பண்ணியிருக்கான். எப்படி நீ பண்ணுற அப்படின்னா, ஹீ இஸ் ஆடிட்டர் அண்ட் ஒய்ஃப் இஸ் டீச்சிங் இன் விஐடி சென்னை. ஆனால் என்னுடைய ஒய்ஃபுடைய இன்கம் வச்சு ஃபேமிலியை பார்த்துக்குறோம். என்னுடைய இன்கம் எல்லாமே மினிஸ்ட்ரிக்காக போடுறோம். மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு இல்லையா? நம்ம கால்குலேட் பண்ணி 10 உட்காந்து அப்படி தான் இருப்போம். ஆண்டவருக்காக கொடுத்து பார்க்கும்போது ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். எவ்ரி ஃப்ரைடே they drive from Chennai to that place about 5 hours by road. இருந்து அங்கே அந்த ஹால்லேயே ஒரு மூலையில் தான் அவங்க படுத்துக்கிறாங்க. அங்கே தான் இருக்காங்க 2 பேரும், ஆடிட்டர் அண்ட் ப்ரொஃபஸர். அங்கே இருந்து மீட்டிங்ஸ், ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஹீலிங் ப்ரேயர், சாட்டர்டே ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர், சண்டே சர்ச்சு, அப்புறம் வில்லேஜ் விசிட் எல்லாம் முடிச்சு சண்டே ஈவினிங் தே கோ பேக். ஸோ திஸ் இஸ் லைஃப். ஒரே ஒரு வாழ்க்கை. கிறிஸ்துவுக்காக நம்ம என்ன செஞ்சோம், செய்ய போகிறோம்னு யோசிங்க. ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப்பில் என்ன பண்ணுறீங்க? விருதுநகர் காலேஜில் முடிச்சுட்டு ஃபைனல் இயர் இருக்கப்போ நான் சொன்னேன்,
ஒரு வார்த்தை நான் கோட் பண்ணேன். இந்த 5 வருஷத்தை பொறுத்த மட்டும் தேவனுடைய கிருபையினால் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன்னு. அதே மாதிரி எவ்ரி ஃபேஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் வி ஷுட் பி ஏபிள் டு சே த காஸ்பல். அண்ட் காஸ்பல் பற்றி ஒரே ஒரு வாசனை சொல்லிட்டு ஐ ஃபினிஷ். 1 Thessalonians 1:5 இதுவும் கூட நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. யூ ஹாஸ் டு பி மெமரைஸ்ட், யூ மே நாட் நோ இட். பால் சொல்கிற ஒரு வாசனம், எஸ், எங்களுடைய சுவிசேஷம் வசனத்தோட மாத்திரமல்ல பரிசுத்தாவியோடும் வல்லமையோடும் முழு நிச்சயத்தோடும் வந்தது. நாங்களும் உங்கள் நடுவே இருந்தபோது என்ன விதமாக இருந்தோம் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. அவர்ஸ் காஸ்பல் கேம் டு நாட் இன் வேர்ட் ஒன்லி பட் ஆல்சோ வித் பவர், வித் அஷூரன்ஸ் அண்ட் வித் த ஹோலி ஸ்பிரிட். அண்ட் யூ நோ வாட் மேனர் ஆஃப் பீப்புள் வி வர் வென் வி வர் அமங் யூ. அவருடைய சுவிசேஷத்தை ஹி கிவ்ஸ் சம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். என்னெல்லாம் இருந்துச்சா, இட்ஸ் நாட் எ வேர்பல் கம்யூனிகேஷன். எங்களுடைய சுவிசேஷம் வசனத்துடைய மாத்திரமில்லை பரிசுத்த ஆவியோடும். பரிசுத்த ஆவின்னு வரும்போது தான் ரட்சிப்பை அந்த கன்விக்ஷனை கொடுக்குறாரு. அப்புறம் வல்லமையோடும். வல்லமை எப்படியா, கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருக்கும்போது கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவளோ பொதுபலன் அடைந்து. 3வது முழு நிச்சயம். நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம ஊரில் சொன்னோன்னா என்ன சொல்லிடுவாங்க, காஸ்பல் சொன்ன உடனே ஆமாம் நான் இயேசுவையும் நம்புகிறேன், நான் வேளாங்கண்ணிக்கு போகிறேன், நான் வந்து அந்தோனியார் கோயிலுக்கு போகிறேன். இயேசுவையும் நம்புறது நம்முடைய இந்தியன் கான்டெக்ஸ்டில் வெரி ஈஸி. எத்தனை காட்ஸ் இருக்காங்க? 33 கோடி தேவர்கள், 33 crores of gods, plus one doesn't matter at all. But when you say Jesus is the only way, அங்கே தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. நாங்கள் ஜென்ரஸாக இருக்கோம், நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணலாமாங்க. பட் அதை கிளியராக நம்ம சொல்கிறது அவசியம், முழு நிச்சயத்தோட. அதுக்கப்புறம் சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை. யூனோ வாட் மேனர் ஆஃப் பீப்புள் வி வர் வென் வி வர் அமங் யூ. சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை இல்லைன்னா நம்ம சொல்கிற சுவிசேஷம் வெத்து வேட்டு. ஒருத்தன் சொன்னால் நான் காஸ்பல் சொல்லிட்டு இருப்பேன், என் லைஃப் ரொம்ப மோசமாக இருந்திருக்கு. Your life is so noisy, I'm not able to hear what you say. வாழ்க்கை வந்து இவ்வளோ சத்தமாக பேசுது, நீ சொல்கிறது எனக்கு கேட்கவே இல்லைப்பா நீ. ஸோ வாழ்க்கை ஒரு மாதிரி இருந்து சண்டை சச்சரவு அது இது எல்லாத்துக்கும் இருந்துட்டு ஏசு தான் நம்புனா ஏசு எனக்கு வேண்டான்ட்டு போயிடுவாங்க. சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை. ஸோ எங்களுடைய சுவிசேஷம் வசனத்தோடைய மாத்திரமில்லை பரிசுத்தாவியோடும் வல்லமையோடும் முழு நிச்சயத்தோடும் வந்தது. நாங்களும் உங்கள் அருகே இருந்தபோது இன்ன விதமாக இருந்தோம் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. இந்த வசனத்தை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணுங்கள். வாழ்க்கையில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும். தேங்க்யூ.